upon four pillars. The system is standardized, is based upon scientific and logical pillars. It's a systematic process, and most importantly, it is a proven one. मतलब last 30 years से हम लोग कोचिंग क्लासेस इसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, and we have been improving ourselves. So आज ये academic system जो मैं आपको present करने वाला हूँ, it is foolproof. Whatever doubts that you are going to have during my session, you can park those doubts in the notebook that you are carrying right now. At the end of the session, there will be a separate question and answer session of 10 minutes, जहाँ आप doubts अपने clear कर सकते हैं. So first of all, we follow a timetable which is annually fixed timetable. Every week या every month नया timetable आएगा ऐसा नहीं होता है. Our timetable is fixed. Moreover, उसमें भी अगर कभी कोई change होता है due to any medical emergencies or due to any unavoidable circumstances, in such a scenario, one day prior, before 9 p.m., a message is sent on the WhatsApp group about the changes in the timetable for tomorrow. मतलब अगर कभी भी किसी वजह से हमें टाइम टेबल चेंज करने की जरूरत पड़ती है, तो इन दैट सिनेरियो हम लोग टाइम टेबल चेंज हुआ जो मैसेज है वो 9 बजे से पहले एक दिन प्रायर व्हाट्सएप ग्रुप पे इंटीमेट करते हैं. आज तक यशो क्लासेस की हिस्ट्री में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि बच्चे क्लास को आए हैं और खाली बैठ के टाइम पास हुआ है बच्चों को और वो चले गए. So even if any lecture has been cancelled, we definitely arrange a surprise lecture, a revision lecture, or a worksheet solving session. This is always conducted over here. During the initial month of Standard 10 CBSE and Standard 10 ICSE, we have been receiving various requests of changes in the timetable. कि मेरे बच्चे का बैडमिंटन का क्लास है तो उसको 5 to 6:30 का स्लॉट नहीं जमने वाला है, तो आप इसको चेंज करके 6:30 to 8 कर दीजिए, या 4 to 5 थोड़ा सा बहुत जल्दी होता है, बहुत धूप आ रही है, या 8 o'clock is too late because घर पे आने के लिए it becomes 8:30. तो let me tell you all the parents कि हमारा ये जो टाइम टेबल है it is fixed for the entire year and ये बना हुआ है based upon the academic number of days that we require for completing the entire syllabus. तो टाइम टेबल चेंज करना हर बच्चे के हिसाब से ये पॉसिबल नहीं होगा. सो आई रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स की व्हाटएवर रिक्वेस्ट्स you have with respect to the timetable, we will not be able to fulfill it every time. Again, if it is easily possible, manageable and okay for all the teachers and parents, we will be definitely doing that change in such a scenario. What notebooks and stationeries the student is required to carry with himself during the class. So for every subject there should be a subject wise notebook. But over here there is a catch. For standard 10 CBSE, for standard 9 CBSE, we conduct physics, chemistry and biology lectures separately. That is, we have a separate teacher for every subject over there. So while preparing notebooks, you have to remember that you have to prepare the notebooks subject wise as per the timetable. That is, standard 10 का जो हमारा टाइम टेबल है CBSE, उसमें फिजिक्स का लेक्चर अलग है, केम अलग है, बायो अलग है. तो नोटबुक्स भी हम जो बनाएंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का नोटबुक अलग से बनेगा. ये जो नोटबुक रहेगी ये 200 पेजेस की नोटबुक की चाहिए हमें और A4 साइज में चाहिए. बिकॉज़ A4 साइज की नोटबुक जो है उसमें रे डायग्राम्स बनाने के लिए बहुत इजी होता है. मोरओवर मैथमेटिक्स के जब हम लोग डिफिकल्ट सम्स या डिफिकल्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, तो वहां पे छोटे साइज की जो नोटबुक्स है वहां पे द सम्स डू नॉट फिट. That's the reason why 200 pages A4 size notebook. Compulsorily 30 centimeter plastic scale is required. Along with it, a geometry box, a wooden or a lead pencil and graph book. Every student is to carry all of these materials daily to the classroom. For 11, 10, 12 standard, a logbook of Navdeep company is also required. This is the very strict instruction for standard 10 CBSE. Sharing is strictly not allowed. I have recently started ray diagrams in standard 10 CBSE, and despite informing the students twice every week before my lecture to carry your own scale and carry your own pencil, majority of the students are still using shared material. So kindly note, henceforth sharing will not be allowed in the classroom.
communication system. So important communication with respect to timetable, test, syllabus, all events such as Matruman Pratham, everything would be done via the common WhatsApp group which has already been created and you have already been added into the groups. हम लोग पेरेंट्स में दोनों का मदर फादर दोनों के भी नंबर जो है व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड कर सकते हैं एंड बच्चे के पास अगर उसका एक इंडिविजुअल नंबर रहेगा तो दैट आल्सो वी कैन ऐड इनटू द ग्रुप नाउ इफ यू वांट एनी मोर नंबर्स एडेड इनटू द ग्रुप टुडे ऑल द बैच कोऑर्डिनेटर्स आर प्रेजेंट ओवर हियर आप उनसे सेशन के बाद मिल सकते हैं जो नंबर आपको ऐड करवाना है एक्स्ट्रा ग्रुप में उनको बता सकते हैं एंड वो नंबर आज या बाय द एंड ऑफ द डे टुमारो वो ग्रुप में ऐड हो जाएगा So all the parents have to ensure कि आपके सारे numbers WhatsApp के group पे added है and you stay active on the group. Next is whenever there are any changes in the mobile numbers, number बदल गया है, WhatsApp का number बदल गया है, immediately inform the batch coordinators. So पुराना number जो है वो हम लोग निकाल के नया number उसमें add कर सकते हैं. This is a very important instruction which parents need to follow. We have been experiencing this problem for around past many years. क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं ये Gen Z बच्चे हैं and मोबाइल टेक्नोलॉजी ये बहुत ज़्यादा एडवांस समझते हैं तो बहुत बार हमने क्या एक्सपीरियंस किया है कि we inform parents if the student has come late to the class, if is absent, if he has not completed the homework या टेस्ट के लिए absent है हम लोग immediately parents को कॉल करते हैं 3 महीने बाद जब हमारा सेकेंड पीटीएम होगा फिर भी तब हमें कोई कंप्लेन करते हैं पेरेंट्स कि आपके तरफ से एक भी कॉल नहीं आया तो इन द सच अ सिनेरियो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू इंश्योर पीरियडिकली कि आपके जो फोन है उस फोन में यशवंत क्लासेस के जो नंबर्स है वो ब्लॉक लिस्ट में तो नहीं गए हैं सो यू हैव टू इंश्योर दिस पीरियडिकली मतलब कम्युनिकेशन जो है वो अच्छा रहेगा बिटवीन द क्लास एंड बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स नेक्स्ट टेस्ट के जो हमारे मार्क्स हैं बच्चों का अटेंडेंस है या बच्चों का टेस्ट का जो सिलेबस है टाइम टेबल है ऑल ऑफ दीस थिंग्स वुड बी विजिबल ऑन यशवंत क्लासेस ऐप जिसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आज ही हम लोग यहीं पे लाइव करा के लेंगे ओके सो व्हाट वी डू इज टिल द टाइम द लाइट्स आर बैक ऑन हम लोग यशवंत क्लासेस का जो ऐप का रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट करवा के लेते हैं तब तक जल्दी से आई रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स टू काइंडली ओपन योर मोबाइल्स एंड कल जो हमने WhatsApp के ग्रुप पे देखिए एक यशवंत क्लासेस का ऐप डाउनलोड करने की लिंक भेजी हुई है तो वो जो लिंक है आई गेस ऑल द पेरेंट्स मस्ट हैव डेफिनेटली क्लिक्ड ऑन द लिंक एंड वुड हैव डाउनलोडेड द ऐप ऑल दोस हु आर iOS यूजर्स दैट इज एप्पल मोबाइल यूजर्स आपको ऐप स्टोर में जाके क्लास प्लस ये नाम सर्च करना है एंड वो ऐप इंस्टॉल करना है जो लोग एप्पल का मोबाइल छोड़ के बाकी ब्रांड्स के मोबाइल यूज करते हैं आपको यशवंत क्लासेस इसी नाम से प्ले स्टोर में सर्च करना है और हमारा ऐप डाउनलोड करके लेना है मोबाइल में वंस यू हैव डाउनलोडेड प्लीज गिव मी अ थम्स अप ताकि मैं अगला स्टेप आपको बता सकूं या आपका मोबाइल ऐसे दिखा दीजिए क्योंकि आपका थम्स अप नहीं दिख रहा है Great. Please use the link that has already been shared on the WhatsApp group जो हमने शेयर करी है. Now, do not click on the app. Do not even try to open the app as we have already informed in yesterday's message. ऐप डाउनलोड करने के बाद अभी WhatsApp के ग्रुप पे जो लॉगिन आईडी के लिए नंबर्स आने वाले हैं लॉगिन आईडी के लिए उन वहां पे जो आपके नाम के आगे नंबर लिखा है उसी नंबर से आपको लॉगिन करना है हमारे WhatsApp के ग्रुप में ऑलरेडी पीडीएफ्स आ चुके हैं वो पीडीएफ डाउनलोड करिए उसमें जो नंबर दिया है उसी नंबर से आपको लॉगिन करना है इफ यू लॉग इन फ्रॉम सम डिफरेंट नंबर अनदर नंबर तो आपका ऐप जो है वो शुरू नहीं होने वाला है सो आई रिक्वेस्ट वंस अगेन जो आपके नाम के सामने नंबर रहेगा वही नंबर एंटर करिए स्टूडेंट का एक ऐप अलग है पेरेंट का एक ऐप अलग है स्टूडेंट्स ने स्टूडेंट का नंबर एंटर करना है पेरेंट्स ने पेरेंट का नंबर एंटर करना है once you have entered do not click anything जो iOS यूजर्स है मतलब एप्पल के यूजर्स है आप जब ऐप पे क्लिक करेंगे तब आपको एक ORG कोड ये पूछा जाएगा
When you are entering the ORG code, please enter Y, capital Y, E, everything is capital, all caps, Y, E, W, H, I. I will repeat this process. Y, E, W, H, I. This step is only and only for iOS users, that is Apple users. YEWHI. Once you enter the app, then अगर आपके मोबाइल में Truecaller इंस्टॉल्ड है तो it will ask you to log in via Truecaller. Do not select that option. उसके बाद आपके मोबाइल में ऑलरेडी कुछ नंबर्स दिखाई देंगे जिससे लॉग इन करना है. उसमें none of the above select करिए, none of the above, and you have to enter the number. जो नंबर आपके पीडीएफ में दिया है वही नंबर आपको एंटर करना है. I request all the parents to kindly stay calm and look on the projector. Everyone please look on the projector. मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ. इसके बाद का जो प्रोसेस है वो सभी मोबाइल यूजर्स के लिए सिमिलर है, iOS as well as Android. Use another method. If you are using Truecaller तो यहाँ पे use another method करके आएगा. Press on that. After that, there will be a system to use another method और login via WhatsApp और Truecaller. ये दोनों भी select नहीं करना है अपने को. नीचे use another method दिया है. उस पे क्लिक करके आपको मोबाइल नंबर जो है आपका यहाँ पे एंटर करना है. जो मोबाइल नंबर पीडीएफ में दिया है वही मोबाइल नंबर एंटर कीजिए प्लीज. If you are entering any other different mobile number, your app will not start. Once you enter the mobile number, an OTP would be generated. Enter the 4-digit OTP over here. Click on verify mobile number. Once you click on verify mobile number, your app will automatically start. यहाँ तक सबको समझ में आया है? If yes, kindly give a thumbs up. If yes, kindly give a thumbs up. I repeat this process quickly. First of all, Truecaller से login नहीं करना है. Use another method पे क्लिक करना है. Once you click on use another method, उसके बाद you have to log in via phone number enter करना है. Proceed securely पे जब आप क्लिक करेंगे 4-digit OTP जनरेट होगा. The OTP would be auto fetch. उसके बाद आपका ऐप जो है वो शुरू हो जाएगा. Now, none of the parent and the student needs to worry. अगर आपका ऐप शुरू नहीं हो रहा है तो बहुत कुछ बड़ा प्रॉब्लम होगा ऐसे मत सोचिए. It's a very small task. आज मीटिंग के बाद भी बैच कॉन्फ्रेंस अवेलेबल है तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. All of your problems will be solved before you leave. So do not worry or do not panic if your app is not starting. If your app is not starting, do not worry, do not panic. It will function. Don't worry at all. Now, if your app is working or not, ये कैसे चेक करना है? जब आप नीचे बैचेस पे क्लिक करेंगे, नीचे ये जो बैचेस दिया है, इस पे जब आप क्लिक करेंगे, उसके बाद जिस बैच में आपने यशवंत क्लासेस के लिए एडमिशन ली हुई है, that is if you are in 10 CBSE A batch, B batch, 9 ICSE, 10 state board, तो आपके बैच का नाम वहां दिखाई देगा. If the batch name is visible, please give me a thumbs up. If the batch name is visible, please give me a thumbs up. Great. Thank you everyone. Now, जिन लोगों का ऐप शुरू नहीं हुआ है, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आज हो जाएगा. You can do this process at your home as well. आज का ये जो पीपीटी है ये भी हम लोग शेयर करेंगे. ऐप में लॉगिन करने का हमारे ट्यूटोरियल वीडियो है वो भी शेयर करेंगे. तो किसी को कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. बच्चों का जो अटेंडेंस है वो 100% हम लोग ट्रैक करते हैं. जिस दिन बच्चा क्लास को एब्सेंट होता है डायरेक्टली द पेरेंट्स आर कॉल्ड. If the parents not receive the call, आपको WhatsApp पे एक मैसेज भी आ जाता है कि आज आपका बेटे आपकी बेटी एब्सेंट है and what is the reason for his or her absenteeism. Now it is the responsibility of the batch, it is the responsibility of the parent to inform your batch coordinator
if you are taking any holidays or leaves in advance, आपने अगर कोई भी छुट्टी ली है तो पेरेंट्स एंड स्टूडेंट दोनों का ये रिस्पांसिबिलिटी है कि आपको बैच कोऑर्डिनेटर को इंटीमेट करना है इमीडिएटली वंस यू आर टेकिंग एनी हॉलिडे. On the app, daily updates are sent with respect to students' attendance. अगर बच्चे एब्सेंट है तो आपको टेक्स्ट मैसेज भी आता है, ऐप पे नोटिफिकेशन भी आता है, व्हाट्सएप थ्रू या कॉल थ्रू आपको इंटीमेशन भी आता है. So there are many ways by which we are tracking the students' attendance. Now, अगर एक बच्चा कोई लेक्चर के लिए एब्सेंट है, तो in that scenario, it is also the responsibility of the parent to cross check कि वो क्यों एब्सेंट है. ऐप पे अटेंडेंस कैसे देखना है? तो जब आप बैच पे क्लिक करेंगे, आपके बैच पे ऊपर आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे, ओवरव्यू, अटेंडेंस, असाइनमेंट्स, अनाउंसमेंट्स. ओवरव्यू में आपको बच्चे का जो टाइम टेबल है वो टाइम टेबल दिखाई देगा. जब आप अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे तो मार्च मंथ का परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस, total number of classes that we have conducted, total number of classes the student has attended, and उसका day wise lecture wise attendance आपको यहाँ पे दिखाई देगा, day wise and lecture wise. So all of this is already there in the app. At the beginning of every month we share a planner which is called as academic planner. इस planner में every month जो हम लोग टेस्ट कंडक्ट करने वाले हैं वो टेस्ट कौन से हैं, उसी के साथ होमवर्क अगर हम देने वाले हैं तो होमवर्क कौन सा है, किस डेट पे मिलने वाला है, एवरीथिंग इज गिवन इन द एकेडमिक प्लान. नाउ एज यू कैन सी यहाँ पे एसएसटी थ्योरी टेस्ट है इस मई मंथ में, एसएसटी थ्योरी टेस्ट. बट ये पूरे वीक में एसएसटी थ्योरी टेस्ट दिया हुआ है. इसका ये मतलब नहीं है कि पूरे वीक हम एसएसटी का ही टेस्ट लेंगे. इसका ये मतलब है कि आपके टाइम टेबल में टेस्ट एंड उसका टाइमिंग जब दिया हुआ है उस टाइमिंग में एंड उस डे पे हम लोग ये एसएसटी का टेस्ट करके कराएंगे. फॉर एग्जांपल 10 CBSE, if I am not wrong, your test is every Thursday 6:30 to 8. So ये अगर आपका कैलेंडर है तो नेक्स्ट वीक थर्सडे दैट इज ओवर हियर 7th of May would be your SST test. This is applicable for all the centers. This is called as academic calendar. टेस्टिंग सिस्टम, हमारा जो टेस्टिंग सिस्टम है इट इज वीकली. एवरी वीक हम लोग टेस्ट कंडक्ट करते हैं और टेस्ट का जो पैटर्न है इट इज एग्जैक्टली एज पर द बोर्ड पेपर पैटर्न. टेस्ट का जो सिलेबस है इट इज क्यूमुलेटिव. इफ यू आर कंडक्टिंग एनी टेस्ट इन द मंथ ऑफ अक्टूबर तो अप्रैल से जो कुछ हमने सिखाया है पूरा का पूरा टेस्ट के सिलेबस में आएगा. क्यूमुलेटिव टेस्टिंग सिस्टम है. सिलेबस जो है टेस्ट का इट इज शेयर्ड 1 वीक इन एडवांस. जैसे कि इस वीक में जिन बच्चों के कोई टेस्ट है उनका सिलेबस ऑलरेडी इस वीक में आया हुआ है and similarly you have to study for that. Once the test is conducted, the papers are checked and they are returned within the next 10 days of paper conduction. अगले 10 दिन के अंदर पेपर पेरेंट्स के हाथ में होते हैं. जिस दिन हमने पेपर डिस्ट्रीब्यूट किए क्लास में अगर कोई बच्चा उस दिन एब्सेंट है and he has not collected the paper, still he can collect the paper within the next 1 week. After 1 week also if he does not collect those papers, then the papers will be discarded. Next, once the test is over, within the next 1 hour of the test, a model answer sheet will be shared on the WhatsApp group, which will tell you whatever the answers are there in the question papers and how they are to be presented. मतलब exactly paper कैसे लिखना है वो उसमें दिया होगा है. Once the papers are checked, within the next 10 days, the marks are also available on Yeshwan Classes app. उसके बाद जो बच्चे टेस्ट के लिए एब्सेंट रहते हैं, उनको भी हम लोग कॉल के स्वरूप में, उसके बाद व्हाट्सएप पे जो हम लोग एक मैसेज भेजते हैं, जिसमें जो बच्चे एब्सेंट हैं उनके नेम्स होते हैं. By 2 methods we intimate the parents. जो बच्चे टेस्ट के लिए एब्सेंट होते हैं, उनका रीटेस्ट हम लोग नहीं कंडक्ट करवाते हैं. Please remember that. So if you are absent for any test, आपका कुछ अगर ऐसा स्पेशल रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारे बच्चे का टेस्ट आप बाद में लीजिए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. उसके 2 रीजंस हैं. एक तो क्वेश्चन पेपर इज ऑलरेडी आउट एंड द सेकंड रीजन इज आंसर की इज आल्सो आउट. दैट इज द रीजन दैट वी डू नॉट कंडक्ट एनी रीटेस्ट. वंस द पेपर इज कंडक्टेड, उस पेपर का पेपर डिस्कशन भी हम लोग करते हैं जो उसके नेक्स्ट वीक में तुरंत होता है. जब कभी लेट अस अज्यूम दिस वीक मेरा पेपर है फिजिक्स का,
तो नेक्स्ट वीक जब मेरा फिजिक्स का लेक्चर रहेगा, एट दैट टाइम आई विल बी डिस्कसिंग द पेपर. Two full length tests we conduct in a year. First is half yearly, which is conducted in September, and second is final examination, which is conducted in the month of Jan. Now, app में हमें मार्क्स कैसे देखते हैं? Once you click on attendance overview, उसी के साइड में एक टेस्ट नाम का फंक्शन है, जिसपे when you click, you will see whatever tests are conducted at Azure classes for your standard. When you click on any test, you will be able to view whatever score the student has got. उस बैच में हाईएस्ट जिसने स्कोर किया है उसका मार्क क्या है, what is the grade that your child has been awarded, and what is his rank for that particular test. All of these things are already there on the app. There is also an option to view the leaderboard. जब आप व्यू लीडरबोर्ड पे क्लिक करते हैं तब आपको उस टेस्ट के लिए टॉप 5 बच्चे कौन हैं और उन्हें क्या मार्क्स मिलाए हैं या व्हाट मार्क्स दे हैव गॉट, ऑल ऑफ दैट विल बी इंटीमेटेड टू यू इमीडिएटली. नाउ हम लोग लीडरबोर्ड क्यों दिखाते हैं पेरेंट्स को या बच्चों को लीडरबोर्ड क्यों दिखाते हैं? क्योंकि बहुत बार हमने क्या एक्सपीरियंस किया है कि अगर बच्चे को मार्क्स कम मिले हैं किसी टेस्ट में, out of 40 if the student has scored only 21 marks, then the ready answer which every child has got कि टेस्ट का पेपर ही बहुत डिफिकल्ट था और सभी को मार्क्स कम है, एक स्टैंडर्ड रेडी आंसर होता है सब बच्चों के पास. बट इफ द पेरेंट्स हैव एक्सेस टू ऑल द टॉपर्स, ये रीजन उनके पास रहेगा ही नहीं. दैट इज द रीजन व्हाई वी शो द लीडर बोर्ड आल्सो ऑन द एक्शन क्लासेस ऐप. नेक्स्ट, होमवर्क. First is mathematics homework, which is applicable for everyone. Every Monday, we share on the WhatsApp group a PDF which contains day-wise 5 sums, which the student has to solve on that day itself. मतलब Monday के 5 sums Monday को, Tuesday के 5 sums Tuesday को, and so on until Saturday. Once the student solves all the sums consistently, then उसको वो notebook next week में submit करना है on the day that we tell the student to. For mathematics homework, students have to make 2 notebooks. Both of these notebooks should be A4 size and should have 200 pages. Now, why 2 notebooks? क्योंकि इस वीक में जो नोटबुक आप सॉल्व कर रहे हैं, अगले वीक में उसको चेकिंग के लिए सबमिट करेंगे. अगले वीक में अगले वीक का होमवर्क आएगा, तो तब आपके पास एक रीजन रहेगा कि हमारे पास बुक ही नहीं है. तो इसके लिए तब हमको सेकंड नोटबुक यूज करना है. सेकंड नोटबुक जब तक आप सैटरडे तक सॉल्व करेंगे बाय सब्जेक्ट, तब तक आपको फर्स्ट नोटबुक चेक करके वापस लेना है. एंड द थर्ड वीक अगेन यू हैव टू यूज द फर्स्ट वीक्स नोटबुक. सो इन दिस सिनेरियो यू हैव टू यूज 2 notebooks which are A4 size. Submission date for all the maths homework is on upcoming Monday. जो बच्चे नोटबुक सबमिट नहीं करेंगे उनको लेक्चर के बाद हम लोग क्लास में ही बिठा के लेने वाले हैं और उनसे वही बिठा के नोटबुक कंप्लीट करवा के लेने वाले हैं. Now over here I want support from parents as well. Many times what we experience is, sir आज एक बार जाने तो पहली बार किया उसने, सर मैं उसे घर में करवा के लेती हूँ, सर हमको बाहर जाना है आज उसको छोड़ दीजिए. तो any of these reasons will not at all be tolerated. Maths homework के जो notebooks है, those will be returned within the next 1 week immediately. जिस दिन बच्चों को notebooks हम लोग सबमिट कराने के लिए बोलेंगे, उसी टाइम पे मैथ्स होमवर्क का जो आंसर शीट है वो भी आपके व्हाट्सएप के ग्रुप पे आ जाएगा. जो बच्चे 1 वीक के अंदर वो नोटबुक्स चेक की हुई जो है वो कलेक्ट नहीं करते हैं, those notebooks will be again discarded. Next homework is English homework, which is only and only for CBSE board. Now we have experienced that CBSE board के जो बच्चे हैं उनके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स जो है वो जाते हैं ग्रामर में and writing skills. And that is the reason why we have given homework for students in grammar, that is 2 sentences daily for grammar and weekly 1 writing skill. ये बच्चों के लिए होमवर्क होता है जो बच्चों को सबमिट करना होता है नेक्स्ट मंडे और किया जाता है दिस वीक. मतलब if I am giving the homework, let's say tomorrow is a Monday, तो नेक्स्ट वीक के मंडे को वो नोटबुक सबमिट करना है. इसके लिए अलग से कोई भी नोटबुक नहीं बनाने की जरूरत.
द मैथ्स नोटबुक व्हिच यू यूज फॉर मैथमेटिक्स, उसी के नीचे डिग्री के 5 सम जो आपने होने के बाद उसी के नीचे 2 ग्रामर के सेंटेंसेस आपको डेली सॉल्व करने हैं. When you complete for all the 6 days, on the 7th day, that is Sunday, you have to complete the writing skill and you have to submit the book on Monday. इसके बाद जो बच्चे सबमिट नहीं करते हैं उनका पनिशमेंट 1 वीक के अंदर बुक चेक करके वापस बच्चों को मिल जाता है. उसका आंसर की जब बच्चे बुक सबमिट करते हैं तो हम लोग ग्रुप में शेयर कर देते हैं. जो बच्चे सबमिशन के टाइम और या डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम एब्सेंट है तो नेचुरली उनके बुक्स हमारे पास रह जाएंगे. So within the next week, the students have to collect, or else the books should be discarded. So if you have seen the presentation until now, I have stressed majorly upon consistency, right? मैथ्स होमवर्क मैंने से बताया कि हम लोग डेली सम्स देते हैं जो बच्चों को हर रोज 5 सम सॉल्व करने हैं, राइट? तो ऐसा क्यों है, इसका रीजन क्या है? हमारा क्लास जो है वो चलता है फॉर ऑलमोस्ट 300 डेज इन अ ईयर. इवन इफ यू सॉल्व 5 सम्स डेली, यू आर सॉल्विंग 1500 सम्स इन अ ईयर, और इतने नंबर ऑफ सम्स बच्चों के मैथ्स के टेक्स्ट बुक में भी नहीं है. दिस इज द एडवांटेज एंड दिस इज द यूज ऑफ कंसिस्टेंसी. यहाँ पे बहुत बार वी हैव सीन कि एक कॉमन कंप्लेंट बच्चे पेरेंट्स को करते हैं. वो क्या कंप्लेंट होता है कि मम्मी मैंने तो मेरा नोटबुक सब कंप्लीट किया है, सबमिट भी किया है, फिर भी मेरा नाम नॉट सबमिटेड में आया है. जो बच्चे नोटबुक नहीं सबमिट करते उनके पेरेंट्स को हम लोग कॉल करके इन्फॉर्म करते हैं और बच्चों के नेम्स जो है वो हम लोग कॉमन व्हाट्सएप पे ग्रुप में भी भेज देते हैं फॉर पेरेंट्स टू सी. तो जो बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि मैंने नोटबुक पे सबमिट किया है फिर भी मेरा नाम उसमें है, तो देयर आर वन ऑफ द 3 रीजंस. पहला रीजन क्या है? सबमिशन है ऑन मंडे and the student has submitted the book on the next week's Tuesday or Wednesday. In that scenario, it is considered as not submitted. First. Second, we have to solve 5 sums daily for 6 days. So in all, एक week में अपने को टोटल 30 sums solve करने हैं. तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, हर दिन का एक sum skip कर देते हैं और 5 days का ही sum दे देते हैं. 25 days. In such a scenario, also it is considered as not submitted. And third जो बच्चे हैं, थर्ड कैटेगरी के बच्चे हैं, ये सुपर टैलेंटेड बच्चे हैं. ये क्या करते हैं, 6 दिन के हिसाब से हर रोज 5 सम सॉल्व करते हैं. 30 सम्स तो है उनके पास, लेकिन हर सम में 2-4 स्टेप्स स्किप कर देते हैं. Now our teachers are experienced, they are aware कि 30 सम्स के कितने नंबर ऑफ स्टेप्स या कितने नंबर ऑफ पेजेस लगने वाले हैं. If the number of pages are less, it's directly include is in non-submitted. So these are the 3 reasons. This is the first problem which parents are going to face with regards to maths homework. Second problem और एक जो parents को face करने लग रहा है, parents को face करने लगने वाला है, वो भी मैं बताता हूँ आपको. बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 5 sums daily Monday to Saturday जब आप solve करेंगे और Monday को submit करेंगे, that is the meaning of daily maths. कुछ बच्चे क्या करते हैं, Monday to Saturday एकदम सुस्त, कुछ नहीं किया. जब उनको पता चलता है कि मंडे को अगर नोटबुक सबमिट नहीं किया तो 8 बजे के बाद सर यहाँ पे बिठा के नहीं. तो इस लोग क्या करते हैं, संडे को उसके उनका जो फ्रेंड होता है सबसे इंटेलिजेंट है, उसे नोटबुक का पीडीएफ मंगवा के लेते हैं और एक ही दिन में सारे के सारे 30 शब्द छाप देते हैं या एक ही दिन में 30 सम्स कर देते हैं. तो जो बच्चे ऐसा करते हैं उनके लिए आई हैव एन एक्सपेरिमेंट व्हिच द स्टूडेंट्स हैव टू डू. एक्सपेरिमेंट क्या है, जब आप लोग सुबह उठते हैं 6 बजे 7 बजे, सबसे पहला काम आप क्या करते हैं? What is the first work that you do when you wake up in the morning? क्या करते हैं आप सबसे पहले काम? मोबाइल लेते हैं. चलो मोबाइल लेने के बाद क्या करते हैं? ब्रश आपकी ना करते हैं, करते नहीं करते, ब्रश करते हैं ना. तो व्हाट एक्सपेरिमेंट वी आर गोइंग टू डू? ब्रश करने के लिए कितना टाइम लगता है? 5 मिनट. अगर आप सारे के सारे 32 दांत घिसते हैं तो 5 मिनट लगता है. व्हाट एक्सपेरिमेंट विल बी डूइंग दिस? डेली जो हम लोग 5 मिनट्स का ब्रशिंग कर रहे हैं वो हम लोग नहीं करेंगे फॉर 1 वीक. डेली जो 5 मिनट्स का हम लोग ब्रश करते हैं वो नहीं करेंगे फॉर 1 वीक. और उस वीक का जो संडे रहेगा
उसमें आधा घंटा बच गया। इफेक्ट तो सेम ही है ना, हर रोज 5 मिनट क्या करना है और एक दिन पे 30 मिनट करना, इफेक्ट तो सेम ही है, क्वांटिटी ऑफ टाइम इज सेम। आई गारंटी यू चौथे दिन के बाद आपके पेरेंट्स आपको नजदीक नहीं लेंगे, सोसाइटी में एंटरटेन मिलेगा। दिस इज द इंपॉर्टेंस एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ कंसिस्टेंसी। अगर आप वो 5 सम्स डेली कर रहे हैं तभी उसका यूज है, उसका यूज कीजिए। एंड ये फोटो क्यों दिखाया है कि कंसिस्टेंसी का देयर इज नो ग्रेटर एग्जांपल देन सचिन तेंदुलकर हिमसेल्फ। 10th में मैंने ऑलरेडी एक स्टोरी बताया था, द स्टोरी इज अबाउट विनोद कांबड़ी एंड सचिन तेंदुलकर। पेरेंट्स को विनोद कांबड़ी नाम मालूम होगा। These were two of the greatest cricketers in their times. 90s में they both started playing together at NCA ground, महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन। दोनों के भी टीचर्स सेम, रमाकांत अत्रेकर। Sachin was a right-handed batsman, Vinod Kambli was a left-handed batsman. Naturally, left-handed batsman के लिए acquired advantage होता है बॉलर्स को फेस करने के लिए। Every day दोनों भी प्लेयर्स ने, उनके जो कोच है रमाकांत अत्रेकर, he used to do a competition। वो competition क्या था कि मिडल स्टंप जो है, मिडल स्टंप उस पे ₹1 का सिक्का रखा जाता था। एंड टिल द एंड ऑफ द डे जो बैट्समैन वो सिक्का टिका के रहेगा, मतलब उसके विकेट्स नहीं उड़ेंगे, वो सिक्का एंड ऑफ द डे उसका हो जाएगा। ऑल ऑफ दिस हैज बीन रिटन इन द बुक। क्या लगता है आपको कि वो सिक्का जो है वो हर बार कौन जीता होगा? क्या लगता है? एवरी टाइम इट वाज वन बाय विनोद कांबड़ी, एवरी टाइम। Thereafter, both went on to play for Ranji, both went on to play for national levels, international levels. International levels में सचिन तेंदुलकर से better average and सचिन तेंदुलकर से better strike rate विनोद कांबड़ी का था in the initial years. But when विनोद कांबड़ी got success, his consistency dropped down. जो नेट प्रैक्टिस होता है एवरी सुबह 6 बजे, वो थोड़ा लेट आने लगे। फ्रेंड निगेटिव सर्कल में थोड़ा सा वो जाने लगे, फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस बढ़ गया। ऑन द अदर हैंड सचिन तेंदुलकर पहले वाले दिन में वो 0 पे अगर आउट हुए हो, 99 पे आउट हुए हो या सेंचुरी मार के आउट हुए हो, इन एवरी सिनेरियो सुबह 6 बजे वो 0 मिनट प्रैक्टिस। एंड अगर आप आज देखोगे तो सचिन तेंदुलकर इज रिगार्डेड एज द गॉड ऑफ क्रिकेट, मास्टर ब्लास्टर, and Vinod Kambli is working as a junior coach at NCA ground. This is the difference between consistency. जो स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हैं, आप लोगों को किसके जैसा बनना है? आप सचिन तेंदुलकर जैसा बनना है या विनोद कांबली जैसा बनना है? किसके जैसा बनना है? I want the students to answer. किसके जैसा बनना है? तेंदुलकर जैसे बनना है? जिनको तेंदुलकर जैसे बनना है या फिर शाउट तेंदुलकर? जिनको कांबली के जैसे बनना है या फिर शाउट कांबली? किसके जैसा बनना है आपको? किसके जैसा बनना है? लाउडर। किसके जैसा बनना है? जो बच्चे तेंदुलकर बोल रहे हैं, वो अभी पापा को लेके जाएंगे स्पोर्ट्स के शॉप में, चलो पापा बैट खरीदने के लिए। हमें तेंदुलकर बनना है हमारे फील्ड में, दैट इज स्टैंडर्ड 8, 9, 10, 10। ठीक है? आता हे जे मॅथ्स होमवर्क आहे ते कसं सॉल्व्ह करायचं आहे बघा, मी तुम्हाला काही सॅम्पल्स दाखवतो। प्रत्येक मॅथ्स होमवर्कला आपल्याकडून एक कोड दिला जातो, मॅथ्स होमवर्क नंबर 1, 2, 3 ते वरती लिहायचं आहे। डेट वाईज तुम्हाला 5 सम्स दररोजचे सॉल्व्ह करायचे आहे। जसे की याच्यामध्ये तुम्हाला दिसत आहे सोल्युशन, क्वेश्चन लिहायची गरज नाहीये। दिस इज अनदर एक्झाम्पल। त्यानंतर ऑनलाईन एमसीक्यू टेस्ट विच इज फॉर सीबीएसई बोर्ड, 11-12 स्टेट बोर्ड अँड फॉर आयसीएसई बोर्ड। वीक मध्ये जेव्हा आपली थिअरॉटिकल टेस्ट असेल म्हणजे रिटन एक्झामिनेशन, त्याच दिवशी आपली ही एमसीक्यू टेस्ट सुद्धा असणार आहे। सकाळी 11 ते रात्री 11 या 12 तासाच्या स्पॅन मध्ये मुलं कधीही ती टेस्ट अटेम्प्ट करू शकतात। पण एकदा जर क्लिक केलं तर विदिन द नेक्स्ट 1 आवर ती टेस्ट ऑटो सबमिट होते।
त्याचबरोबर एकदाच अटेम्प्ट करायला तुम्हाला येतं, म्हणजे एकदा तुम्ही स्टार्ट टेस्ट वरती क्लिक केलं तर त्याच्यानंतर तुम्ही बाहेर पडून परत ती टेस्ट अटेम्प्ट करू शकणार नाही. ही जी ऑनलाईन टेस्ट आहे ती सीबीएसई बोर्ड अँड आयसीएसई बोर्डसाठी आपण का कंडक्ट करतो, तर नवीन बदललेल्या पेपर पॅटर्न नुसार आता 15 मार्क आयसीएसई बोर्डला आणि 20 मार्क सीबीएसई बोर्डला हे आहेत फक्त आणि फक्त एमसीक्यू साठी. टेस्ट सॉल्व्ह करत असताना काही रूल्स आहेत मुलांच्यासाठी. सगळ्यात पहिले तुम्ही ऍप एक्झिट नाही करू शकत. एकदा टेस्ट स्टार्ट केल्यानंतर मोबाईल सायलेंट मोड किंवा डीएनडी मोड, डू नॉट डिस्टर्ब मोड वरती पाहिजे. स्क्रीनशॉट ऍप मध्ये निघतच नाही, सो ते काढणं पॉसिबलच नाहीये. या 3 गोष्टीच्या जर रूल्सला जर तुम्ही फॉलो नाही केलं, तुमची टेस्ट ऑटो सबमिट होते. 3 पेक्षा जास्त वेळा जर तुम्ही ऍप मधून बाहेर आलात तर द टेस्ट इज ऑटोमॅटिकली सबमिटेड. सो काही मुलं जर असे कंप्लेंट करणार आहेत की मला टेस्टच देता आली नाही किंवा टेस्ट ऑटो सबमिट झाली, याचा अर्थ आहे की तुम्ही ती टेस्ट चालू असताना ऍप मधून एक्झिट केलेला आहे. टेस्ट झाल्यानंतर याची जी मॉडेल आन्सर की आहे, म्हणजे आन्सर की, ही सुद्धा आफ्टर 1 डे आम्ही पाठवतो. ऑनलाईन टेस्ट कशी अटेम्प्ट करायची आहे, टेस्टमध्ये ऑनलाईन टेस्ट असं लिहून येईल ज्या दिवशी तुमची टेस्ट असेल अकॅडमिक प्लॅनरमध्ये. त्या टेस्टवरती क्लिक केल्यानंतर काही इन्स्ट्रक्शन्स येतील तुम्हाला. इन्स्ट्रक्शन्स वरती जेव्हा तुम्ही क्लिक कराल, सगळे इन्स्ट्रक्शन वाचून नेक्स्ट वरती क्लिक करा. ऍक्सेप्टन्स दाखवा इथे, म्हणजे तुम्ही टिक मार्क करायचं आहे. आणि जेव्हा अटेम्प्ट टेस्ट वरती तुम्ही क्लिक कराल, तुमची टेस्ट सुरू होईल. टेस्ट सुरू झाल्यानंतर जेव्हा तुम्ही सबमिट करता त्यावेळेस लगेच तुम्हाला इथे दिसतं की तुम्ही टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जे आहेत ते किती सॉल्व्ह केलेले आहेत, क्वेश्चन्स किती आन्सर केलेले आहेत आणि किती रिव्ह्यू साठी मार्क केलेले आहेत, टाइम किती लागलेला आहे, तुम्हाला किती वेळ रिमेनिंग आहे, तुम्हाला ते सगळं दिसतं. सबमिट टेस्ट वरती क्लिक केल्यानंतर आफ्टर 1 डे तुम्हाला असा तुमचा रिझल्ट दिसतो. त्या रिझल्ट मध्येच तुम्ही जेव्हा खाली बघाल त्यावेळेस तुम्हाला आन्सर की दिसून जाते. नेक्स्ट, मंथली रिपोर्ट्स अँड रिव्ह्यू मीटिंग्स. प्रत्येक महिन्याच्या 15 तारखेला तुम्हाला मागच्या महिन्याचा जो काही मुलांचा अकॅडमिक स्टेटस आहे, अकॅडमिक रिपोर्ट आहे, त्याचं एक KYC म्हणजेच नो युअर चाइल्ड नावाचा रिपोर्ट कार्ड हा प्रत्येक मंथच्या 15th ला तुम्हाला व्हॉट्सअपवरती पर्सनली आमच्याकडून पाठवला जातो. त्याच्यामध्ये मुलांची अटेंडन्स, मार्क्स, रेकॉर्ड, सबमिशन हे सगळं दिलं असतं ऑन 15th ऑफ एव्हरी मंथ. म्हणजे बऱ्याच ठिकाणी किंवा इव्हन स्कूल्समध्ये सुद्धा आपल्याला रिपोर्ट कार्ड 4, 5 किंवा 6 महिन्यानंतर मिळतात आणि त्यावेळेस वेळ ऑलरेडी निघून गेलेली असते. आपल्याकडची रिपोर्टिंग सिस्टीम ही मंथली असल्यामुळे त्या महिन्यातच तुम्हाला मुलाचा प्रोग्रेस जो काय तो लगेच कळून जाईल. याच्या व्यतिरिक्त वर्षातून 2 वेळा आम्ही मुलांना विथ पेरेंट 1-to-1 मीटिंगसाठी बोलवतो, विच इज कॉल्ड एज अकॅडमिक रिव्ह्यू मीटिंग. मग याच्यामध्ये मुलांचा 3 महिन्यांचा प्रोग्रेस, त्यांचं ट्रॅकिंग, अजून काय या मुलाने बेटर केलं पाहिजे की जेणेकरून पुढच्या सेमिस्टरला त्याचा स्कोर इम्प्रूव्ह होईल, या सगळ्यांचं डिस्कशन होतं. त्यासाठी सेपरेट स्लॉट्स तुम्हाला बुक करून मिळतात. पण या मीटिंग्सला येणं हे पालकांसाठी सुद्धा आणि विद्यार्थ्यांसाठी सुद्धा कंपल्शन आहे. पेरेंट टीचर्स मीटिंग जी आहेत, म्हणजे या पद्धतीची मीटिंग ही वर्षातून 2 वेळा होते. पहिली मीटिंग जी असेल ती आपली जुलै या महिन्यात होणार आहे. दुसरी जी मीटिंग असेल ती नोव्हेंबर या महिन्यात होणार आहे. त्याच्या डेट्स, या सगळ्या गोष्टी ॲट द एंड ऑफ दिस सेशन मी तुम्हाला दाखवणार आहे. दिस इज अ सॅम्पल KYC, ज्याच्यामध्ये मुलांचं अटेंडन्स, होमवर्कचं सबमिशन फॉर मॅथमॅटिक्स, टेस्टचे मार्क, म्हणजे या सगळ्या गोष्टींसाठी जर मुलांना शिकवण्यासाठी, त्यांच्याकडून पाठांतर करून घेण्यासाठी, त्यांचे डाऊट्स, कॉन्सेप्ट क्लिअर करून घेण्यासाठी आपल्याकडे मोर दॅन 50+ टीचर्सची जर टीम आहे, तर मुलांची अटेंडन्स ट्रॅक करण्यासाठी, त्यांचा प्रोग्रेस ट्रॅक करण्यासाठी, पालकांना प्रत्येक गोष्टीचं अपडेट अबाउट द स्टुडंट कन्सिस्टंटली पोहोचवण्यासाठी आमच्याकडे अजून एक सेपरेट टीम आहे. दॅट टीम इज कॉल्ड ॲज बॅच कॉर्डिनेटर्स. आणि आमच्या बॅच कॉर्डिनेटर्स बद्दल एक गोष्ट मी नक्की सांगेन की अगदी तुम्ही त्यांना सकाळी 10 वाजता फोन करा किंवा रात्री 10 वाजता फोन करा, प्रत्येक गोष्टीसाठी आमचे बॅच कॉर्डिनेटर्स जे आहेत ते हजर असतात अँड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर युअर क्वेश्चन्स अँड युअर आन्सर्स. 1,500 मुलांचे रिपोर्ट कार्ड्स एव्हरी मंथला आमचे बॅच कॉर्डिनेटर्स बनवतात. 1,500 मुलांचं अटेंडन्स ट्रॅकिंग, ॲपचं अपडेशन हे आमचे बॅच कॉर्डिनेटर्स करतात. तर मला असं वाटतं
की आमच्या या 20 लोकांच्या बॅच कॉर्डिनेटरच्या टीमसाठी एक जोरदार राऊंड ऑफ अप्लॉज व्हायला पाहिजे. कारण कुठल्याच क्लासमध्ये मुलांकडून एकदा शिकवल्यानंतर परत सगळं करून घेण्याची जी टीम आहे किंवा ती जी सिस्टीम आहे ती नाहीये जी आपल्याकडे आहे. आणि इट इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ अवर बॅच कॉर्डिनेटर्स. तर अशा या बॅच कॉर्डिनेटर्सचं डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, त्यांची नावं, त्यांचे फोन नंबर्स मी तुम्हाला सांगणार आहे. म्हणजे कुठल्याही तुमच्या अकॅडमिक्स बद्दल काहीही डाऊट असेल तर त्याच्यासाठी युअर सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट इज युअर बॅच कॉर्डिनेटर. म्हणजे बऱ्याच वेळा असं होतं की आपल्या क्लासचा जो ऑफिशियल नंबर आहे 9999 त्याच्यावरती पालक फोन करतात आणि आजचा टाइम टेबल काय आहे हे विचारतात किंवा आज लेक्चर कुठलं आहे ते विचारतात. तर असं न करता प्रत्येक बॅचला जो एक बॅच कॉर्डिनेटर अपॉइंटेड आहे त्यांनाच तुम्ही फोन करून तुमचे जे काही अकॅडमिक क्वेरीज असतील तुम्ही ते क्लिअर करू शकता. तर सीबीएसई बोर्डचे बॅच कॉर्डिनेटर्स, त्यांचं टायमिंग, त्यांचा फोन नंबर ह्याचा तुम्ही फोटोही काढू शकता. आयसीसी बोर्ड, त्याच्यानंतर हे स्टेट बोर्ड मॉर्निंग बॅच अँड स्टेट बोर्ड इव्हिनिंग बॅच, 11-12 इव्हिनिंग, 11-12 मॉर्निंग. त्याचबरोबर तुम्ही बॅच कॉर्डिनेटर्सला जर विचारलं की माझी फी किती पेंडिंग आहे किंवा भरलेल्या फीची फी रिसीट तुम्हाला जर हवी असेल तर अशा सगळ्या गोष्टींची इन्फॉर्मेशन बॅच कॉर्डिनेटर्सला पण नसते. तर त्यासाठी यू कॅन डिरेक्टली कॉन्टॅक्ट आवर अकाउंट्स डिपार्टमेंट. त्याच्यामध्ये राखी मॅडम आणि उज्ज्वला पाटील मॅडम या दोघेही असतात. उज्ज्वला पाटील मॅडम इज द सेंटर डिरेक्टर ऑफ यशवंत क्लासेस बालाजीनगर. काही विद्यार्थ्यांना ॲप्टिट्यूड टेस्ट, DMIT किंवा करिअर काउन्सिलिंग या संदर्भात काही इन्फॉर्मेशन पाहिजे असेल तर त्यासाठी सुद्धा शिल्पा बेलसरे मॅडम अँड डॉक्टर जयश्री शिंदे आर अवेलेबल विथ अस. हे त्यांचे फोन नंबर्स आहेत. पुण्यातील वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट, ट्रस्टेड अँड मोस्ट रेप्युटेड एज्युकेशनल ऑर्गनायझेशन इज ज्ञान प्रबोधिनी. या संस्थेचं नाव बऱ्याच पालकांनी ऐकलं असेल, माहिती असेल तुम्हाला. यांचीच एक ॲप्टिट्यूड परीक्षा असते जी आपण आपल्या यशवंत क्लासेसमध्ये कंडक्ट करतो. अँड आय फील व्हेरी प्राऊड टू से की यशवंत क्लासेस इज अ सर्टिफाईड सेंटर फॉर ॲप्टिट्यूड काउन्सिलिंग थ्रू ज्ञान प्रबोधिनी. अँड साऊथ पुणेमधलं मला असं वाटतं की वी आर वन ऑफ द ओनली सेंटर्स फॉर दिस. अशा मुलांसाठी आपण एक स्पेशल बॅच बनवलेली आहे. दॅट बॅच इज कॉल्ड एज बेसिक बॅच. आता ही बेसिक बॅच सुरू होते जून ऑनवर्ड्स. याच्यामध्ये मुलांचं जे सिलेक्शन आहे ते होतं ऑन द बेसिस ऑफ देअर मे अँड जून अकॅडमिक मंथचा प्रोग्रेस. म्हणजे त्यांच्या मार्क्सच्या बेसिसवरती त्यांचं सिलेक्शन या बेसिक बॅचला होतं. दिस इज ओनली फॉर स्टँडर्ड 8th, 9th अँड 10th ऑल बोर्ड्स अँड ओनली फॉर मॅथमॅटिक्स अँड सायन्स सब्जेक्ट बेसिक बॅच. दिस इज फॉर दोज स्टुडंट्स ज्यांची क्लास लावून सुद्धा प्रोग्रेस चांगली होत नाहीये. त्याचबरोबर जर तुमचं लेक्चर एखादं मिस झालं असेल किंवा क्लासमध्ये शिकवल्यानंतर सुद्धा तुम्हाला एखादी गोष्ट नाही कळाली, तुम्हाला डाऊट सॉल्व्हिंग करून हवा आहे, 1-to-1 लेक्चर हवा आहे, त्याची सुद्धा अवेलेबिलिटी यशवंत क्लासेसमध्ये आहे. तुम्ही डिरेक्टली बॅच कॉर्डिनेटरला एक फॉर्मॅट असतो, त्या फॉर्मॅटमध्ये तुमचा मेसेज पोचवायचा आहे की या चॅप्टरच्या या टॉपिकवरती मला डाऊट आहे. त्या एकट्या मुलासाठी का असेल आपण डाऊट लेक्चर लावतो. त्याचा जो काही डाऊट असेल तो त्याच्या एक्झामच्या आणि लेक्चरच्या आधी क्लिअर होतो. दिस इज फॉर 8th, 9th, 10th स्टँडर्ड, ज्यासाठी तुम्हाला तुमचे स्लॉट्स प्रीबुक करावे लागतात विथ युअर बॅच कॉर्डिनेटर. 11-12च्या मुलांसाठी तर डाऊट सॉल्व्हिंग इज अवेलेबल बिफोर द लेक्चर, ड्युरिंग द लेक्चर अँड आफ्टर द लेक्चर एनी टाइम फॉर 11-12 स्टँडर्ड. त्याचबरोबर 9th, 10th, 11th, 12th या स्टँडर्डसाठी आपण एक AIR बॅच नावाची बॅच कंडक्ट करतो. AIR इज ऑल इंडिया रँकिंग. मे मध्ये स्टँडर्ड 10 साठी आणि जून मध्ये स्टँडर्ड 9 साठी आपण एक AIR नावाची टेस्ट कंडक्ट करतो. ती 100 मार्क्सची टेस्ट असते. त्या टेस्टमध्ये जी टॉप 30 स्टुडंट्स आपल्याकडे असतात, म्हणजे 10वीला 350 मुलं आणि 9वीला 300 मुलं, याच्यापैकी टॉप 30 स्टुडंट्स आम्ही सिलेक्ट करतो. त्या टॉप 30 स्टुडंट्सची एक वेगळी बॅच बनते, दॅट इज कॉल्ड एज AIR बॅच. आणि या मुलांसाठी एव्हरी संडे टू संडे आम्ही काही फाउंडेशन लेवलचं कोचिंग जे आहे, म्हणजे ज्या मुलांना पुढे जाऊन इंजिनिअरिंग करायचं आहे, मेडिकल करायचं आहे, लॉ साईडला जायचं आहे, त्यांना वेगवेगळ्या कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामिनेशन्सना सामोरं जावं लागतं. तर अशा वेगवेगळ्या कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामिनेशनची मेंटॅलिटी जी आहे ते मुलांचे मी राईट फ्रॉम 9th स्टँडर्ड डेव्हलप करतो. त्या बॅचचं नाव आहे AIR बॅच.
याच्यामध्ये सिलेक्शन बेस्ड अपॉन द टेस्ट होतं आणि लेक्चर्स आर कंडक्टेड एव्हरी सॅटर्डे अँड एव्हरी संडे. ही बॅच सुद्धा सुरू होते मुलांची जून ऑनवर्ड्स. बट अगेन दिस इज ओनली फॉर दोज स्टुडंट्स की ज्यांचं त्या बॅचमध्ये सिलेक्शन झालेलं आहे. नाहीतर बऱ्याच वेळा काय होतं, पालकांना असं वाटतं की माझ्या मुलाला AR बॅचमध्ये असलं पाहिजे, त्यांनी एक्स्ट्रा लेवलचं काहीतरी शिकलं पाहिजे. पण इथे अगदी पालक आमच्याकडे काही असे पण आहेत की या AR बॅचची आम्ही सेपरेट फी भरायला रेडी आहोत, तुम्ही आमच्या मुलाला AR मध्ये बसवा. तर त्या केसमध्ये आम्ही अलावच नाही करत. त्याच्या मागचं कारण काय आहे की ज्या मुलाला त्याचा रेग्युलर बोर्डचा स्टडी डिफिकल्ट चाललाय त्या मुलाला जर आपण परत फाउंडेशनचा लोड दिला तर कदाचित असं होण्याची शक्यता आहे की तो दोन्हीकडे परफॉर्म नाही करणार. सो त्याच्यामुळे दो स्टुडंट्स हू आर परफॉर्मिंग गुड, हू आर गेटिंग गुड ग्रेड्स, दिस बॅच इज ओनली फॉर दो स्टुडंट्स. AIR बॅच, स्पेशल बॅच. आणि मोर ओव्हर या AIR बॅचसाठी, बेसिक बॅचसाठी आम्ही एकही रुपये एक्स्ट्रा चार्जेस नाही घेत. दिस इज एंटायरली फ्री ऑफ कॉस्ट आणि हे मुलांसाठीच करतो आम्ही फक्त. 8वी 9वी 10वीला एक्स्ट्रा लेक्चर्स आपण अरेंज करतो ॲज पर द स्कूल एक्झाम अँड ॲज पर द स्कूल सिलेबस. पण याच्यासाठी 2 वीक आधी इंटिमेशन आम्हाला देणं गरजेचं आहे. प्रत्येक शाळेमध्ये आम्ही जो सिक्वेन्स फॉलो करू चॅप्टर्सचा सिक्वेन्स कंप्लीट करण्यासाठी, नॉट नेसेसरी की तुमच्या स्कूलमध्ये तेच चॅप्टर्स घेतले जातील. उदाहरणार्थ क्लासमध्ये 10 CBSE ला आम्ही शिकवलं मॅथ्सला चॅप्टर 1, 2, 3 आणि स्कूलमध्ये झालेले 1, 7 आणि 13. तर 7th आणि 13th चॅप्टर इज नॉट टॉट इन द क्लास. पण ज्यावेळेस तुमची एक्झाम आहे त्याच्या सिलेबसमध्ये तो 7th आणि 13th जर चॅप्टर असेल, तुम्ही लगेच बॅच कॉर्डिनेटरला इन्फॉर्म करा. तुम्हाला एक फॉर्मॅट दिला जाईल, त्या फॉर्मॅटमध्ये तुम्ही बॅच कॉर्डिनेटरला मेसेज करा चॅप्टरचं नाव, टॉपिकचं नाव आणि बिफोर युअर एक्झामिनेशन ॲज पर युअर स्कूल सिलेबस त्या शाळेच्या सगळ्या मुलांचा सिलेबस कव्हर होऊन जाईल. इट इज अवर गॅरंटी. पण याच्यासाठी 2 वीक्स आधी इंटिमेशन रिक्वायर्ड आहे. म्हणजे अगदी पेपर उद्या आहे आणि तुम्ही आज सांगता सर आमचा सिलेबस कव्हर करा, ते पॉसिबल नाहीये आणि त्या केसमध्ये आम्ही लेक्चर सुद्धा नाही लावणार. सो 2 वीक प्रायर इंटिमेशन इज रिक्वायर्ड. आणि कुठलीच शाळा असं नाही करत की अगदी 2 दिवसांतर एक्झाम आणि आज सिलेबस डिक्लेअर केलाय. स्कूलमध्ये पण सिलेबस हा वेल इन ॲडव्हान्स डिक्लेअर होतो. स्टँडर्ड 10th अँड 12th साठी लास्ट 10 इयर्सचं पेपर सॉल्विंग जे आहे ते आपण क्लासमध्येच करून घेतो. म्हणजे अगदी आत्तापासूनच बऱ्याच पालकांच्या मला विचारणा आहे की 10वीचे 10 वर्षांचे पेपरचा सेट घेऊ का. काही गरज नाहीये, सगळं आमच्याकडूनच मिळणार आहे. यशवंत क्लासेसचं जे स्टडी मटेरियल आहे ते ऑलरेडी 10th ICSE, 10th CBSE, 12वी या सर्व बॅचेसच्या मुलांना स्टडी मटेरियल आपलं अवेलेबल झालेलं आहे, मुलांना मिळालेलं आहे. 8th स्टँडर्ड, 9th स्टँडर्ड CBSE बोर्ड अँड 9th ICSE बोर्ड या स्टँडर्डसाठी स्टडी मटेरियल यावर्षी डिले होणार आहे. त्याच्या मागचं कारण ऑब्व्हियस आहे की 8th आणि 9thचं संपूर्ण सिलेबस, संपूर्ण पेपर पॅटर्न आणि संपूर्ण स्ट्रक्चर हे सगळं बदललेलं आहे. त्याच्यामुळे मागच्याच वर्षीचे नोट्स आम्ही यावर्षी देऊ नाही शकणार आहोत आणि त्याच्यामुळे आमची जी टीचर्सची आणि अकॅडमिशियन्सची टीम आहे जे हे सगळं स्टडी मटेरियल आणि कॉन्टेंट बनवतं त्यांना यावर्षी थोडासा वेळ लागतोय कारण की अजून 9च्या टेक्स्टबुक सुद्धा नाही आल्यात मार्केटमध्ये. सो त्याच्यामुळे यावर्षी थोडं डिले होणार आहे. सो वी आर एक्सपेक्टिंग की बाय फर्स्ट वीक ऑफ जून मुलांच्या हातामध्ये आमचं क्लासचं जे प्रिंटेड स्टडी मटेरियल असतं त्याच्यामध्ये लास्ट 10 इयर्सचे PYQ असतात, टाईप वाईज क्वेश्चन दिलेले असतात, डिफिकल्टीच्या लेवल वाईज क्वेश्चन दिलेले असतात. हे सगळं त्या स्टडी मटेरियलमध्ये तुम्हाला मिळतं जे 9th अँड 8th स्टँडर्डला थोडंसं डिले होणार आहे यावर्षी फर्स्ट वीक ऑफ जून बिकॉज ऑफ द चेंज इन सिलेबस. या स्टडी मटेरियलसाठी सुद्धा एक क्लॉज आहे जो ऑलरेडी सर्व पेरेंट्सना आम्ही सांगितलेला आहे. दॅट इज जर तुमची जी काही फी आहे त्या फीची 30% अमाऊंट हॅज बीन पेड तरच हे स्टडी मटेरियल तुम्हाला ॲप्लिकेबल होतं, जे ऑलरेडी आपल्या ॲडमिशन फॉर्मवरती लिहिलेलं आहे. त्याचबरोबर काही पेरेंट्सनी जर मॅथ्स, सायन्स आणि इंग्लिश 3 सब्जेक्टचं ॲडमिशन घेतलेलं आहे तर तुम्हाला 3 सब्जेक्टचं स्टडी मिळणार आहे, स्टडी मटेरियल मिळेल. तुम्हाला जर वाटतंय की अजून जे स्टडी मटेरियल आहे फॉर अदर सब्जेक्ट्स जसे की SST आहे, हिंदी आहे, मराठी आहे तेही तुम्हाला पाहिजे असेल, इट कॅन बी बॉट फ्रॉम द क्लास ॲट एक्स्ट्रा कॉस्ट, ज्यासाठी तुम्हाला डायरेक्टली बॅच कॉर्डिनेटरला कॉन्टॅक्ट करावा लागेल. फॉर स्टँडर्ड 10th अँड 12th एव्हरी इयर वी कंडक्ट अ टेस्ट सिरीज कॉल्ड ॲज यशवंत टेस्ट सिरीज. याच्यामध्ये 3 वेळा बोर्डासारखीच बोर्डाची एक्झामिनेशन होते पुण्यातल्या स्कूल्स आणि कॉलेजेसमध्ये. म्हणजे मुलांचं एक हॉल तिकीट जनरेट होतो, त्यांना ॲट रँडम एनी स्कूल अलॉट होते. त्या हॉल तिकीटवरती त्यांचा स्कूल बोर्डासारखा रोल नंबर हा दिलेला असतो. 3 वेळा त्या शाळेत जाऊन मुलांना बोर्डासारखीच बोर्डाची एक्झामिनेशन द्यावी लागते फॉर ऑल द 9, 10 और 11 सब्जेक्ट्स जे तुम्ही
स्कूलमध्ये घेतलेले आहेत. इथे पेपर्स सेट करणारी लोक आणि चेक करणारी लोक हे बोर्डातलेच सगळे लोक असतात. पेपर पॅटर्न एन्व्हायरमेंट इज एक्झॅक्टली ॲज पर बोर्ड्स. म्हणजे अगदी मुलांना 3 वेळा बोर्डाची एक्झामिनेशन दिलेलाच अनुभव येतो याच्यातून. असं 3-3दा झाल्यानंतर जेव्हा ही मुलं ऍक्च्युली बोर्डाला सामोरं जातात त्यावेळेस काही टेन्शनच उरत नाही. याच्याबद्दल अजून इन्फॉर्मेशन आपण एक सेपरेट मीटिंग होतो त्यामध्ये मी देईनच. फक्त यशवंत टेस्ट सिरीजची जी काही क्लासची फी असते या टेस्ट सिरीजची ती डिफरंट आहे. आपल्या रेग्युलर फी मध्ये ते इन्क्लुडेड नाहीये आणि हे प्रत्येक पालकांना आम्ही काउन्सिलिंगच्या वेळेस ऑलरेडी कम्युनिकेट केलेलं आहे. पण ती पण जी काही फी आहे त्याच्यामध्ये फक्त आपल्या क्लासरूम स्टुडंटसाठी यशवंत क्लासेसच्या 50% डिस्काउंट असतो आणि तीही एकदम नॉमिनल फी आहे. अगदी 4-4.5 रुपयाच्या आसपास तिन्ही सेट आहे. त्याच्यावरती पण 50% डिस्काउंट आहे. पण ते सगळं तुम्हाला नंतर माहिती देण्यात येईलच. स्टँडर्ड 10 साठी आपण एक वायसॅट नावाची एक ॲप्टिट्यूड टेस्ट कंडक्ट करतो. दॅट इज यशवंत स्कॉलरशिप अँड ॲप्टिट्यूड टेस्ट. ही ऑक्टोबर महिन्यात होते आणि या टेस्टमध्ये मुलांना जे मार्क्स मिळतात त्याच्या बेसिसवरती प्रत्येक मुलाचं इंडिव्हिज्युअल करिअर काउन्सिलिंग होतं आणि त्यांच्या मार्क्सचं आणि त्यांच्या करिअरच्या इंटरेस्टचं मॅपिंग केलं जातं आणि त्याच्या मार्कानुसार त्यांनी कुठलं करिअर चूज केलं पाहिजे हे सांगण्यात येतं. नाव वी आर मुव्हिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेशन. स्टँडर्ड 10 ची ही अकॅडमिक डेडलाईन आहे. म्हणजे आज जशी आपली ही PTM 1 झालेली आहे तशा पुढच्या ज्या काही गोष्टी आहेत त्या मी कशा अलाइन केलेल्या आहेत ते मी तुम्हाला सांगणार आहे. नेक्स्ट PTM जी असेल ती जुलैच्या फर्स्ट वीकमध्ये होईल. त्याच्यानंतर मुलांच्या हाफ इयरली एक्झामिनेशन जे आहेत त्या सप्टेंबरच्या सेकंड वीकमध्ये. PTM 3rd इन द ऑक्टोबर फर्स्ट वीक. क्लासची जी ट्रिप आहे ती होते ऑक्टोबरच्या 4th वीकमध्ये. संपूर्ण 10th स्टँडर्डचा जो सिलेबस आहे तो संपतो आपला बाय नोव्हेंबर सेकंड वीक. नोव्हेंबर सेकंड वीक पासून फेब्रुवारीच्या सेकंड वीक पर्यंत फायनल रिव्हिजन, डाऊट सॉल्व्हिंग, टेस्ट सिरीज, यशवंत टेस्ट सिरीज आणि लास्ट 10 वर्षांचं पेपर सॉल्व्हिंग होतं आणि अगदी त्यांच्या बोर्डच्या लास्ट पेपर पर्यंत आपला क्लास सुरू असतो. त्याच्यानंतर एक बेस्ट नावाचं वर्कशॉप घेतो आपण मुलांसाठी, ज्याच्यामध्ये एक्झॅक्टली प्रत्येक बोर्डाच्या रूल्स आणि रेग्युलेशन्स नुसार पेपर तुम्ही कसा प्रेझेंट करायचा आहे, कसा लिहायचा याचा वर्कशॉप असतो. ते झाल्यानंतर मग जॅनला 4th आणि लास्ट PTM होतं आणि त्याच्यानंतर एप्रिलला मुलांचं 11th स्टँडर्ड जे आहे तो सुरुवात होते. दिस इज द टाइमलाईन फॉर स्टँडर्ड 8th and 9th. जुलैमध्ये सेकंड PTM, हाफ इयरली एक्झामिनेशन सप्टेंबर, PTM 3 इन ऑक्टोबर फर्स्ट वीक, क्लास ट्रिप ऑक्टोबर 4th वीक. संपूर्ण सिलेबस या मुलांचा कंप्लीट होतो जानेवारीच्या सेकंड वीक पर्यंत. मुलांची फायनल रिव्हिजन फ्रॉम जॅन सेकंड वीक टू फेब सेकंड वीक. फेब्रुवारीमध्ये मुलांची फायनल एक्झाम होते. त्याच्यानंतर लास्ट PTM आणि 9th आणि 10th स्टँडर्डचं अकॅडमिक इयर बिगिन्स फ्रॉम एप्रिल 3rd वीक. दिस इज फॉर 12th स्टँडर्ड. PTM 2 इन जुलै, हाफ इयरली एक्झामिनेशन इन सप्टेंबर. ऑक्टोबरमध्ये क्लास ट्रिप. त्याच्यानंतर संपूर्ण सिलेबस 12वीचा कंप्लीट होतो बाय नोव्हेंबर सेकंड वीक. नोव्हेंबर सेकंड वीक पासून फेब सेकंड वीक पर्यंत फायनल रिव्हिजन, यशवंत टेस्ट सिरीज, मॉडेल पेपरचं सॉल्व्हिंग. त्याच्यानंतर मुलांची बोर्डची एक्झामिनेशन. बोर्डची एक्झामिनेशन ज्यावेळेस संपते 1 मार्च पासून मग त्यांच्या CETच्या, JEEच्या किंवा नीटच्या एक्झामिनेशन पर्यंत आपला क्रॅश कोर्स चालतो. त्याच्यामध्ये संपूर्ण दोन्ही वर्षभराचा सिलेबस एकदा आपण परत रिवाइज करून घेतो आणि अगदी त्यांच्या कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामिनेशन पर्यंत आपला क्लास सुरू असतो. नेक्स्ट स्टुडंट स्टडी टाइम टेबल. आता तुम्हाला जे स्टडी टाइम टेबल दिलेलं आहे दॅट इज अ सॅम्पल स्टडी टाइम टेबल. म्हणजे बऱ्याच वेळा मुलांची अशी कंप्लेंट असते की मी क्लासचा होमवर्क करायचा, शाळेचा होमवर्क करायचा, शाळेला जायचं, क्लासला जायचं, प्रोजेक्ट कंप्लीट करायचं, मला वेळच उरत नाही. तर त्या सगळ्या कारणांवरती एक यशवंत क्लासेसचं ब्रह्मास्त्र म्हणजेच माय स्टडी टाइम टेबल. त्याच्यामध्ये सगळ्या गोष्टींसाठी आम्ही टायमिंग दिलेला आहे. अगदी शाळेच्या होमवर्कसाठी, CBSE बॅचचे जर B बॅचची मुलं असतील तुमच्या टाइम टेबलमध्ये बघा 4:30 ते 7:30 असा क्लासचा टाइम पण दिलेला आहे. मग ऍक्च्युअल लेक्चर्स मुलांचे 5ला सुरू होतात. मग 4:30 का बरं? तर त्याच्यामध्ये आम्ही मुलांचा ट्रॅव्हल टाइम पण कन्सिडर केलेला आहे. 8ला संपतात. मग 7:30 का बरं? तर दररोज 8ला नाही संपत, ऍव्हरेज आम्ही 7:30 पकडलेला आहे. एव्हरी संडेला क्युम्युलेटिव्ह रिव्हिजन दिलेला आहे. मॅथ्स होमवर्क जो मी आता सांगितला तो कधी सॉल्व्ह करायचा, कसा सॉल्व्ह करायचा हे त्याच्यामध्ये दिलेलं आहे. म्हणजे प्रत्येक गोष्टीचं प्रॉपर परफेक्ट प्लॅनिंग करून तुम्हाला हा स्टडी टाइम टेबल दिलेला आहे. आणि हा अगदी
50% जरी फॉलो केला तरी पण तुम्हाला रिझल्ट 100% मिळणार. आणि हे काय मी सांगत नाहीये, आमचा वर्षभराचा अनुभव सांगतो मागच्या वर्षीचा. असे हे तुम्हाला तुमच्या सब्जेक्ट स्पेसिफिक, तुमच्या स्टँडर्ड स्पेसिफिक टाइम टेबल दिलेले असतील. नेक्स्ट इज गोल सेटिंग चार्ट. चार्टवरती सर्वात पहिले आपल्याला आपलं नेम, स्कूल हे स्पेसिफाय करायचं आहे. जे काही तुम्हाला सब्जेक्ट्स आहेत 9th स्टँडर्ड मध्ये, त्या सगळ्या सब्जेक्टची नावं तुम्हाला लेफ्ट हँड साईडला लिहायची आहेत इथे सब्जेक्टच्या अंडर. 7th स्टँडर्डचे मार्क्स तुमचे इथे लिहायचे आहेत. म्हणजे जर आपण 10th ला असो तर 9th चे मार्क्स, 9th ला असो तर 8th चे फायनल एक्झामचे मार्क्स, आणि 8th ला असो तर 7th चे फायनल एक्झामचे मार्क्स. हे जे मार्क्स आहेत ते आउट ऑफ 80 असले तरी पण चालतील, आउट ऑफ 100 असतील तरी पण चालतील. तर आउट ऑफ 80, 100 जे काही तुम्हाला मार्क मिळाले आहेत आत्ता या वर्षी ते तुम्हाला तिला मेन्शन करायचं आहे. आणि नेक्स्ट इयरचं तुमचं जे काही टार्गेट आहे त्या सब्जेक्ट्स मधलं ते तुम्हाला राईट साईडच्या कॉलम मध्ये लिहायचं आहे नेक्स्ट इयरसाठीचं. म्हणजे आता जर तुम्हाला मॅथ्स मध्ये आउट ऑफ 80 56 पडले असतील तर टार्गेट घेताना 58 घ्यायचं नाही. टार्गेट घेताना थोडंसं मोठं टार्गेट सेट करा. अगदी तुम्ही 90 टार्गेट सेट केला, 90 पर्यंत जरी नाही पोहोचला, 85 पर्यंत जरी पोहोचला तरी यू आर 100% सक्सेसफुल. तर प्रत्येक सब्जेक्टचं तुम्हाला टार्गेट सेट करायचं आहे. त्याच्यानंतर एंडला तुम्हाला जिथे तुमचे सब्जेक्ट संपतील तिकडे तुम्हाला तुमची 7th स्टँडर्डची पर्सेंटेज आणि तुमच्या 8th स्टँडर्डची पर्सेंटेज ही त्याच्यामध्ये मेन्शन करायची आहे. त्याच्यावरती आपलं साईन करायचंय. आणि ज्या ठिकाणी तुम्ही सर्वात जास्त वेळ बसता बेड सोडून स्टडीसाठी तर तिकडे तुम्हाला हे पेस्ट करून टाकायचं आहे. म्हणजे जेव्हा एकच अशी पॉझिटिव्ह इमेज आपल्या डोळ्यासमोर सारखं सारखं झळकत राहील त्यावेळेस वी आर मच मोर ओरिएंटेड, मच मोर मोटिवेटेड टू कम्प्लीट दिस थिंग. नेक्स्ट, व्हॅन फॅसिलिटी सुद्धा आहे यशवंत क्लासेसची या एरियाजमध्ये. त्यांचे फोन नंबर जे दिलेले आहेत तुम्ही याचा फोटो काढून घेऊ शकता. कधीही जर व्हॅनवाल्या काकांकडून किंवा कुठल्याही व्हॅनवाल्याच्या स्टाफ पासून जर तुम्हाला कुठलंही रूड बिहेवियर किंवा मिसबिहेवियर अनुभव तुम्ही केला तर तुम्ही लगेच बॅच मॉनिटर्सला इन्फॉर्म करू शकता. त्या व्हॅनवाल्यांच्या अगेन्स्ट जी काही ऍक्शन घ्यायची ती आम्ही लगेच घेऊ. नेक्स्ट, लास्ट पार्टकडे आपण आता मूव्ह करतोय. स्टुडंट कोड ऑफ कंडक्ट. यशवंत क्लासेसचे तुम्ही जर स्टुडंट आहात तर काही गोष्टी तुम्हाला कंपल्सरीली फॉलो करायच्या आहेत. त्या काय काय गोष्टी आहेत तर सगळ्यात पहिले क्लासच्या प्रिमाइसेसमध्ये जेव्हा तुम्ही असाल त्यावेळेस तुम्हाला ID कार्ड घालणं फॉर ऑल द 7 days इज मस्ट. विदाउट ID कार्ड तुम्हाला क्लासमध्ये एंट्री मिळणार नाही. तुम्हाला अगदी तुम्ही विदाउट ID कार्ड क्लासला आला असाल तर आम्ही तुम्हाला घरी सुद्धा पाठवू शकतो. आणि युनिफॉर्म तुम्हाला आठवड्यातले 3च दिवस घालायचे. ते कुठले दिवस आहेत तुमच्या व्हॉट्सअपच्या ग्रुपवरती ऑलरेडी ते पाठवलं जाईल. युनिफॉर्म अँड ID कार्ड दोन्हीही गोष्टी नेक्स्ट वीकमध्ये मुलांना मिळणार आहेत. च्युइंगम क्लासमध्ये अलाउड नाहीये. कुठलाही मुलगा च्युइंगम खाताना सापडला सरळ त्याला घरी पाठवण्यात येईल. मोबाईल फोन्स आर नॉट अलाउड इन द क्लास. मग काही मुलांचं असं असतं की सर क्लासमध्ये नव्हते, मध्ये ब्रेक होता म्हणून मी मोबाईल वापरत होतो. अलाउड नाहीये. मोबाईल फोन कुठलाही स्टुडंट आम्हाला जर यूज करताना दिसला ड्युरिंग द क्लास टायमिंग म्हणजे 5 ते 8 या वेळेत तर त्याचा मोबाईल डायरेक्टली कॉन्फिस्टिकेट केला जाईल आणि तो डायरेक्टली 10वीचा रिझल्ट जेव्हा त्याचा लागेल आणि त्या गोल सेटिंग चार्टमध्ये जे त्यांनी पर्सेंटेज लिहिली होती ती अचीव झाली असेल तरच ते मोबाईल परत मिळतील. टेस्ट आणि लेक्चर्स याला पंक्च्युअल राहणं इज मस्ट. लेक्चर जर 5 ला असेल आणि तुम्ही 5:15 ला पोहोचला आहात तर आमच्याकडे टीचर्सना, सगळ्या टीचर्सना डिरेक्ट अथॉरिटी आहे की ते तुम्हाला क्लासमध्ये अलाव नाही करणार. पण त्या केसमध्ये बऱ्याचशा पालकांचा असा फोन येतो की सर माझा मुलगा एवढा लांब गुजरवाडी बिलारेवाडीवरून आलाय, तुम्ही त्याला प्लीज आत घ्या, 10 मिनिटासाठी तुम्ही त्याला यावेळेस सोडा. तर तो आमचा राईट नसतो. मी तुम्हाला सांगतो दॅट इज इन द हँड्स ऑफ टीचर. कारण की एकदा लेक्चर सुरू झाल्यानंतर जर प्रत्येक 2-2 मिनिटाला 10 मुलं क्लासमध्ये येत आहेत तर त्या पूर्ण लेक्चरचा टेम्पो आणि आलेल्या मुलांसाठीचा वेळ हा सगळा वाया जातो. सो लेट कमर्स विल नॉट बी अलाउड इन द क्लास. इट इज ऑन द टीचर. त्यांनी जर अलाउड केलं तर गुड लक, नाही केलं तर तुम्ही घरी जायला लागेल तुम्हाला. नेक्स्ट, नो इंटॉक्सिकेटिंग सबस्टेन्सेस. यूज ऑफ क्लास मटेरियल विथ परमिशन अँड केअरफुली. तुम्ही क्लासचे रिमोट्स, AC, प्रोजेक्टर्स हे काही जर वापरत असाल तर परमिशन पहिली घ्यावी लागेल आणि मगच यूज करावं लागेल.
जर कुठल्याही मुलांनी बॅच कॉर्डिनेटर सोबत, टीचर सोबत मिसबिहेवियर केलं, उलटं बोललं किंवा डिसरिस्पेक्टफुल असं काहीही केलं तर स्ट्रिक्टली द स्टुडंट विल आयदर बी सस्पेंडेड किंवा खूपच ग्रेव्ह सिच्युएशन असेल तर ॲडमिशन वुड बी कॅन्सल्ड. आणि प्रत्येक वर्षी आम्ही कमीत कमी 10 ते 12 मुलांचे ॲडमिशन्स कॅन्सल करतो. बिकॉज यशवंत क्लासेसमध्ये डिसिप्लिन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. विदाउट डिसिप्लिन तुम्ही काहीही करू शकणार नाही हे लक्षात घ्या. क्लासमध्ये टीचर्ससाठी, स्टाफसाठी, तुमच्या मित्रांसाठी जर बर्थडेज असतील तर क्लासमध्ये किंवा क्लासच्या आवारात केक कट करणं इज नॉट अलाउड, पण डेफिनेटली तुम्ही विश करू शकता. क्लास सुटल्यानंतर क्लासच्या खाली कॉमन एरियामध्ये टाइमपास करणं, गप्पा मारत बसणं हे अलाउड नाहीये. जर 8ला लेक्चर सुटले, पालकांना यायला लेट होतोय, तुम्ही वरतीच क्लासमध्ये बसू शकता. पालकही लगेच बॅच कॉन्टॅक्टला फोन करून तुम्ही कम्युनिकेट करू शकता की माझ्या मुलाला क्लासमध्येच ठेवा, 8:15 पर्यंत मी येणार आहे, मग त्याला खाली पाठवा. तुम्ही फोन केल्याशिवाय आम्ही खाली पाठवणार नाही. पण एकदा जर क्लासची पायरी विद्यार्थी उतरला तर त्याच्यानंतर वी विल नॉट एट ऑल बी रिस्पॉन्सिबल. म्हणजे बऱ्याच वेळा मुलांमध्ये भांडणं होतात, कुठल्या छोट्याशा गोष्टीवर त्यांचे वाद होतात आणि मग ते क्लासपर्यंत येतं. मी स्पष्ट सांगतो, आम्ही असल्या गोष्टी एंटरटेन नाही करणार. बेस्ट वे क्लासमध्येच बसा. कारण की आजकाल अराउंडस काय चाललेलं आहे, कसे टाइम्स आहेत हे मला सांगण्याची गरज नाहीये. आपण सर्वच लोक न्यूजवरती बघताय. सो त्याच्यामुळे सेफेस्ट अँड बेस्ट ऑप्शन इज स्टे विन द क्लास इटसेल्फ. पेरेंट्स खाली आले मगच तुम्ही खाली जावा. जी मुलं सायकल आणत असतील, मोबाईल आणत असाल, कुणी जर ज्वेलरी घालत असेल, वॉच असेल काही एक्सपेन्सिव्ह, जर ते हरवलं किंवा मिसप्लेस झालं तर विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल. म्हणजे तुम्हाला या गोष्टी जर आणायच्या असतील तर यू हॅव टू कॅरी दोज ॲट युअर ओन रिस्क. अनरिक्वायर्ड इंटरॅक्शन किंवा फोन नंबर शेअरिंग बिटवीन बॉईज अँड गर्ल्स किंवा टीचरांकडून त्यांचा मोबाईल नंबर मागणं किंवा कुठल्याही टीचरांनी तुम्हाला मोबाईल नंबर मागितला तर अशा सगळ्या गोष्टींमध्ये डिरेक्टली इन्फॉर्म युअर बॅच कॉर्डिनेटर बिकॉज दिस इज नॉट अलाउड इन यशवंत क्लासेस. आता मुलांसाठीच्या काही गोष्टी, वर्स्ट एनिमीज ज्याला आम्ही म्हणतो, जे आपल्याला वर्षभर अवॉइड करायचे आहेत, त्यातलं पहिलं म्हणजेच मॅड, मोबाईल ॲडिक्शन डिसीज. यशवंत क्लासेसमध्ये मुलांना मोबाईल लागत नाही. जे विद्यार्थी असे सांगतात मला माझ्या असाइनमेंटसाठी, सबमिशनसाठी, रेकॉर्डिंगसाठी मोबाईल लागतो, काहीही गरज नाहीये. आमच्या क्लासला मोबाईल लागत नाही. मग आता घरी जाऊन आज मुलं म्हणतील सर पण तुम्ही असाइनमेंट तर आम्हाला ऑनलाईनच पाठवता PDF मध्ये. देर इज ऑलवेज अन ऑप्शन टू टेक अ प्रिंट आउट अँड गिव्ह इट टू द स्टुडंट. एकदा मंडेला प्रिंट करून मुलांना दिलं तर आठवडाभर मोबाईलची गरज लागत नाही. सोशल मीडियाचे ॲडिक्शन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल बुलिंग म्हणजे कुठल्याही मुलाला सोशल प्लॅटफॉर्मवरती किंवा मुलीला बुली करणं, लॅक ऑफ सफिशियंट क्वालिटी स्लीप, पुअर टाईम मॅनेजमेंट. म्हणजे बऱ्याच वेळा मुलांचं असं म्हणणं असतं की मला तर वेळच नाहीये, क्लासचं करायचं का हे करायचं का ते करायचं. तर मी एवढंच सांगतो, सचिन तेंडुलकर असू दे का इलॉन मस्क असेल का शाहरुख खान असेल किंवा नरेंद्र मोदी असतील, एक गोष्ट जी सगळ्यांना देवाने कॉमन दिलेली आहे ती गोष्ट म्हणजेच वेळ, टाइम. अवेलेबल वेळ आपण कसं प्रोडक्टिव्हली यूज करतो त्याच्यावरती सगळं टाइम मॅनेजमेंट डिपेंड करतं. निगेटिव्ह फ्रेंड्स, निगेटिव्ह लोक यांच्या इन्फ्लुअन्स पासून लांब राहणं, रिव्हिजन आणि प्रॅक्टिस दिलेला टाइम टेबलनुसार नाही करणं, हेल्थ आणि न्यूट्रिशन हे इग्नोर करणं. म्हणजे बऱ्याच वेळा आम्ही बघतो ज्या मुलांना आम्ही 15 मिनिटांचा टिफिन ब्रेक देतो मध्ये, तर सगळी मुलं खाली पडतात त्या किराणा दुकानामध्ये, तिकडून असं म्हणजे बॅगाच्या बॅगा भरून ते चिप्स कुरकुऱ्याचे पाकिट आणतात वरती आणि खात बसतात. तसं करण्यापेक्षा होम कुक्ड फूड खावा, इट इज बेस्ट फूड. डिस्ट्रॅक्शन्स फ्रॉम फ्रेंड्स किंवा पार्टीज, नॉट आस्किंग डाऊट्स इन युअर लेक्चर्स, अँड मोस्ट इम्पॉर्टंट डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर टुवर्ड्स पेरेंट्स, टीचर्स अँड ॲडमिन स्टाफ हे आम्ही टॉलरेट करणार नाही. आता जसे ह्या मुलांच्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज झाल्या, तसं एवढं सगळं झाल्यानंतर एक क्वेश्चन जे पेरेंट्सचा असतो तो म्हणजे आम्हाला काय करायचं, व्हॉट आर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. तर पेरेंट्सच्या काय रिस्पॉन्सिबिलिटीज आहेत. पहिली रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणजे दररोजचा होमवर्क मुलगा दररोज करतोय का नाही हे चेक करणं.
मॅथ्सचे 5 सम्स, ग्रॅमरचे 2 सेंटेन्सेस. जोपर्यंत हे होत नाही त्याला जेवायलाच देऊ नका, काही बिघडत नाही. ॲपवरती आणि व्हॉट्सॲपवरती मुलांचं अटेंडन्स, टेस्ट, होमवर्क सबमिशन हे नीट रेग्युलरली ट्रॅक करणे. लेक्चर्सला आणि टेस्टला ॲबसेंट नाही राहणे. अगदी टेस्टला 0 मार्क पडले मला तरी पण चालतील, पण ॲबसेंट बिलकुल राहायचं नाही टेस्टला. जे आता मी स्टुडंट कोड ऑफ कंडक्ट सांगितली मुलांसाठीची, ती विद्यार्थ्यांनी प्रॉपर फॉलो करायला पाहिजे, हे सुद्धा एन्शोर करायचे पालकांना. बॅच कॉर्डिनेटरला महिन्यातून एकदा अदर दॅन द क्लास मीटिंग्स, म्हणजे आम्ही जे ऑफिशियली तुम्हाला बोलवतो त्याच्या व्यतिरिक्त सुद्धा कंपल्सरी महिन्यातून एकदा तरी क्लासला येऊन बॅच कॉर्डिनेटरला भेटा, की जेणेकरून मुलाचा प्रोग्रेस काय आहे, कसा आहे हे तुम्हाला कळेल. म्हणजे अगदी बऱ्याच वेळा तुम्ही मुलांना घ्यायला येता किंवा सोडायला येता, त्याच वेळेला एक 5 मिनिटं वरतून फक्त जरी तुम्ही मुलांच्या बद्दल बॅच कॉन्टॅक्टला भेटला तरी सुद्धा मुलांवरती एक कंट्रोल राहतो की आपली आई किंवा आपले वडील हे दररोज क्लासला येत आहेत. एकामेकाच्या मुलांचे मार्क कम्पेअर करू नका. हॉलिडेज जर लागणार असतील तर ॲडव्हान्समध्ये इन्फॉर्म द बॅच कॉर्डिनेटर. आणि मी बऱ्याच वेळा जेव्हा मुलांना लेक्चर मिस करतात मुलं, त्यावेळेस एक क्वेश्चन विचारतो की लेक्चर का मिस झाला किंवा लेक्चर का मिस केलं असतो, तर 2 कारणं हे मला सगळ्यात कॉमन सापडतात. त्यातलं पहिलं कारण म्हणजेच काय, टाइम टेबल जो चेंज झालाय तो माझ्या मम्मीने मला सांगितलंच नाही. आणि सेकंड कारण म्हणजेच काय, आज घरात सोडायला कोण नव्हतं. तर त्याच्यामुळे पालकांची पहिली रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणजे दररोज सकाळी उठल्यानंतर आपला जो यशवंत क्लासेसचा ग्रुप आहे त्याच्यामध्ये मुलांसाठी काही मेसेज आहे का ते चेक करायचं, मुलांना लगेच इन्फॉर्म करायचं. ज्यावेळेस लेक्चर मुलांचे सुरू होतात, 5 असेल 5:30 असेल, त्याच्या आधी अर्धा तास कंपल्सरी मोबाईल चेक करायचा आणि लेक्चर संपल्यानंतर सुद्धा कंपल्सरी मोबाईल चेक करायचा. कारण की त्यावेळेला काही इम्पॉर्टंट इन्स्ट्रक्शन्स रिगार्डिंग द स्टुडंट्स हे व्हॉट्सअपच्या ग्रुपवरती येतात. अँड लास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स इज पेइंग ऑफ द फीज ॲज पर द शेड्यूल दॅट हॅज बीन गिवन इन द फी अंडरस्टँडिंग फॉर्म. म्हणजे ज्या वेळेला तुमचे इन्स्टॉलमेंट दिलेले आहेत त्यावेळेला तुमची फी प्रॉपरली यायला पाहिजे. 1 महिन्याचं एक्सटेन्शन ऑलरेडी आहे त्याच्यामध्ये, त्याच्या फर्दर जर गेलं तुमचे ड्यू डेट्स तर त्या केसमध्ये वी कॅन डिसकंटिन्यू द स्टुडंट. हे ऑलरेडी सगळ्या गोष्टी आम्ही पेरेंट्सला कम्युनिकेट केलेल्या आहेत. अँड लास्ट, वर्षभराच्या मुलांच्या हॉलिडेज, 9th ICSEची हॉलिडेजची डेट ही चेंज झालेली आहे, जे ऑलरेडी ग्रुपवरती आम्ही इंटिमेट केलेलं आहे. सो इन अ इयर समर हॉलिडेजचे 10 दिवस, दिवाळीचे 6, अदर हॉलिडे, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडन्स डे 8, असे फक्त 24 हॉलिडेज यशवंत क्लासेसमध्ये आहेत. म्हणजे आउट ऑफ 365 डेज 341 डेज वी आर फंक्शनल. 341 डेज. बेस्ट वर्कशॉप लास्ट इयर, जिथे एक्झॅक्टली बोर्डाच्या पेपर पॅटर्न प्रमाणे कसा पेपर प्रेझेंट करायचा आहे याचं गायडन्स मिळतं. करिअर ब्लूप्रिंट वर्कशॉप लास्ट इयर, जिथे एक्झॅक्टली 10th नंतर मुलांनी कुठले स्ट्रीम्स चूज केले पाहिजेत याच्याबद्दल इन्फॉर्मेशन मिळतंय. छलान, जो एव्हरी इयर आपण मुलांसाठी मोटिवेशन, पब्लिक स्पीकिंग, विजन बोर्ड याच्यावरती वर्कशॉप कंडक्ट करतो. लास्ट इयर्स मातृनाम प्रथम, वुमन्स डे, वंदे स्त्रीत्वम, रिपब्लिक डे, असे हे वर्षभर आपले काही ना काहीतरी इव्हेंट्स सुरूच असतात. या सगळ्या गोष्टींचं इंटिमेशन आपल्या व्हॉट्सअपच्या ग्रुपवरती येतं. आणि आता लास्ट मी एक छोटीशी स्टोरी सांगणार आहे आणि मग आपल्या आजच्या या पेरेंट मिटिंगला आपण एंड करूयात. दिस स्टोरी इज ऑफ द इयर 1990. जगातला वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंवा ग्रेटेस्ट बॉक्सर्स पैकी एक ज्याला म्हटलं जातं, त्या बॉक्सरचं नाव इज माईक टायसन. 1990 मध्ये तो टोटल 37 मॅचेस खेळला होता बॉक्सिंगचे, 37 मॅचेस वर्ल्ड बॉक्सिंग चॅम्पियनशिपचे. आउट ऑफ दोज 37 ही हॅड वन ऑल 37. एक सुद्धा त्याच्या लाईफमध्ये त्यांनी डिफीट कधी फेस नाही केलेलं. त्या 37 पैकी तर 33 चॅम्पियनशिप्स जे होते ही वन दोज नॉकआउट. नॉकआउट म्हणजेच काय की असा एक पंच त्यांनी मारलं, नॉकआउट पंच, की समोरचा माणूस ढेर तो उठलाच नाही. 10, 9, 8, 7, 6 काउंटिंग करून मॅच मधून तो डिस्क्वालिफाय झाला. माईक टायसन जिंकला. असे 37 पैकी 33 फाईट्स तो नॉकआउटनी जिंकलाय आणि रिमेनिंग जे 4 फाईट्स आहेत ते जिंकलेला आहे ऑन द पॉइंट्स बेसिस. तर 1990 फेब्रुवारीमध्ये या माणसाची
एक चॅम्पियनशिप लागली विथ अनादर बॉक्सर, लोकल लेवल अंडरग्राऊंड बॉक्सर. त्या बॉक्सरचं नाव डगलस बस्टर, अमेरिकन बॉक्सर होता तो. जपानच्या टोकियोमध्ये डोम स्टेडियम मध्ये ही मॅच फेब्रुवारी 1990 मध्ये झाली होती. मॅच सुरू होण्याआधी ज्यावेळेस प्लेयर्सचे इंटरव्ह्यूज घेतले जातात वेगवेगळ्या न्यूज चॅनल्सवरती, वेगवेगळ्या न्यूज पेपर्सच्या प्लॅटफॉर्मसाठी, त्यावेळेस सगळीकडे डगलस बस्टरची जी आई होती, मदर, त्यांनी सांगितलं होतं की 1990च्या फेब्रुवारीच्या मॅचमध्ये माझाच मुलगा डगलस बस्टर जिंकणार. आणि सर्व जग त्या डगलस बस्टरला आणि त्याच्या आईला वेडं म्हणत होतं. 37 पैकी 37 चॅम्पियनशिप्स जिंकलेला माईक टायसन जो आहे, ही वॉज फेसिंग अ फर्स्ट टाइमर डगलस बस्टर. 1990च्या फेब्रुवारीमध्ये ती मॅच सुरू झाली. बॉक्सिंगमध्ये राऊंड असतात. फर्स्ट राऊंड, सेकंड राऊंड, थर्ड राऊंड, फोर्थ राऊंड, असे टोटल 8 राऊंड झाले. प्रत्येक राऊंडला प्रत्येक पॉइंट वॉज स्कोर्ड बाय माईक टायसन. एव्हरी राऊंड अंटील 8th राऊंड मध्ये माईक टायसनची सुप्रमसी होती. सगळा क्राऊड नुसतं टायसन 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 हा जल्लोष मध्ये ओरडत होता. आणि 8th राऊंड मध्ये फायनली माईक टायसनने त्याचा नॉकआउट पंच मारला डगलस बस्टरला, अँड डगलस बस्टर वॉज ऑन द ग्राउंड. द रेफरी स्टार्टेड टू काउंट 10, 9, 8, 7. एंटायर क्राऊड इरप्टेड इन द नेम ऑफ टायसन. रेफरी काउंट करणार 4, 3, 2, 1, 0 आणि इतक्यात माईक टायसन उभा राहिला परत. एंटायर क्राऊड, डगलस बस्टर उभा राहिला परत. एंटायर क्राऊड, स्वतः रेफरी, माईक टायसन, हे सगळे शॉक. आजपर्यंत जी हिस्ट्रीमध्ये कधी घडलं नाही. माईक टायसनचा नॉकआउट पंच खाल्ल्यानंतर आजपर्यंत जो माणूस परत रिंगमध्ये उभा राहिला नाही. आज ती हिस्ट्री रिपीट झाली, आज ती हिस्ट्री रीराईट झाली आणि डगलस बस्टर स्टूड अप. 8th राऊंड संपला, 9th राऊंड सुरू झाला आणि 9th राऊंड मध्ये डगलस बस्टरने माईक टायसनला एक असा पंच मारला, अँड फर्स्ट टाइम इन द एंटायर हिस्ट्री अँड इन द फर्स्ट टाइम इन द लाईफ ऑफ माईक टायसन ही वॉज ऑन ग्राउंड. रेफरीने काउंटिंग सुरू केलं. 10, 9, 8, 1, 0. द एंटायर क्राऊड वॉज शॉक्ड. माईक टायसन त्याच्या लाईफमध्ये फर्स्ट फाईट हरला होता आणि त्याला हरवणारा व्यक्ती म्हणजे फर्स्ट टाइम बॉक्सर, अंडरडॉग बॉक्सर डगलस बस्टर. जेव्हा नंतर गेमच्या इंटरव्ह्यूज होतात मुलांचे टीव्हीवरती, रेडिओवरती, तर त्या इंटरव्ह्यूमध्ये इंटरव्ह्युअरनी डगलस बस्टरला क्वेश्चन विचारला की जे जगामध्ये आजपर्यंत कुणालाही करता येणं शक्य नव्हतं, माईक टायसन सारखा दिग्गज बॉक्सरला, ज्याला किंग ऑफ बॉक्सिंग म्हणतात, त्याला आजपर्यंत कुणीही हरवू शकलं नव्हतं, त्याला बाबा तू कसं हरवलंस? आणि त्याने जे उत्तर दिलं त्यावेळेस, ही सेड की बॉक्सिंग मॅचच्या अगदी 2च दिवसाआधी त्याची आई वॉज ऑन डेथ बेड. बिफोर शी डाईड, द ओनली वर्ड्स शी सेड टू डगलस बस्टर वॉज की ही चॅम्पियनशिप तुला जिंकायची आहे. तो म्हणाला की ही जी चॅम्पियनशिप मी आज खेळलो आहे, ही काय गोल्ड मेडलसाठी नाही खेळलो, प्राइज मनीसाठी मी नाही खेळलो, किंवा माईक टायसनला हरवायचं म्हणून मी नाही खेळलो. ही चॅम्पियनशिप खेळलो मी माझ्या आईसाठी, आणि तिचं स्वप्न मला पूर्ण करायचं होतं. आणि मला माझा वाय, म्हणजे आज मी ही जी मॅच खेळली ती का खेळली ही खूप क्लिअर कट माहिती होतं, आणि त्याच्यामुळे मी आज जिंकलो. तसं मुलांनो, आपल्यालाही जर आपला वाय की आपल्याला अभ्यास करायचा जर आहे तर का करायचं आहे, चांगले मार्क मिळवायचे तर का मिळवायचं आहे, चांगलं करिअर जर करायचं असेल तर का करायचं आहे, याची जर क्लॅरिटी असेल तर मग डिप्रेशन, टाइम मॅनेजमेंट, निगेटिव्ह फ्रेंड सर्कल, लो मार्क्स, लो ग्रेड, लो मोटिवेशन, नो कॉन्फिडन्स, हे असले प्रॉब्लेम कधी आयुष्यात येणार नाहीत इफ वी आर क्लिअर ऑन अवर वाय. तर आज एक तुम्हाला होमवर्क करायचं घरी जाऊन की का आपल्याला
अभ्यास करायचं गरजेचं आहे आणि का आपण यशवंत क्लासेस लावलेला आहे याचा तुम्हाला आज विचार करायचा आहे. विजन बोर्ड आज घरी गेल्यानंतर तुम्हाला पहिले तयार करायचं आहे आणि तुमच्या स्टडी टेबलला तुम्हाला ते पेस्ट करायचं आहे. सो वन्स अगेन आय वुड लाईक टू थँक ऑल द पेरेंट्स की संडेच्या सकाळी एवढ्या भर उन्हात तुम्ही आम्हाला एवढा सपोर्ट केलेला आहात. यू हॅव कम इन बिग नंबर्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मी असं म्हणेन की आपण स्वतःसाठी सगळ्यांनी टाळ्या वाजूयात आणि आजची ही फ्रेंड मीटिंग आपण एंड करूयात.